Good morning students, exercise 7.10. So exercise integral 0 to 1 x upon x square plus 1, 0 to 1 x upon, now here after t, okay. So exercise 7.10, 0 to 1 x upon x square plus 1 dx. So there are two methods, denominator differentiate by numerator varano. So differentiate panna with 2x, about 2 all shortcut smart work. ஒரு 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணினா எந்த டீயுமே தேவையில்லை. So 1 upon 2 log of denominator limit 0 to 1. So 1 upon 2 first upper limit 2 at the lower limit log 2 upon 2 is answer, log 1 is 0. Second sum 0 to pi by 2 sin pi, 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 sin pi, square root sin pi, square root sin theta cos power 5 theta d theta. Okay. So second sum வந்து 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 square root குள்ள sin pi பரல sin theta எடுத்துக்கிறேன். sin theta cos power 5 theta d theta. இப்போ நீ எது t எடுத்தாவே எதுக்கு ஆன்சர் வரும்? sin theta வை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா cos theta வருது. அப்ப நான் கண்டிப்பா நீ வந்து sin theta வை t எடுக்கலாம். ஆனா இங்க cos power 5 இருக்கு. அப்போ 10th standard நீ என்னலாம் பண்ணலாம்? cos power 5 நீ cos theta வை நீ எப்படிலாம் எழுதலாம்? So first 0 to pi by 2 square root குள்ள sin theta, இந்த இது வந்து cos theta into cos square theta ன்னு எழுதுங்க first. ஏன் நான் சொல்றேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. 0 to pi by 2 square root குள்ள sin theta, okay. cos theta ஒண்ணுமே பண்ணாதீங்க. cos square theta வை can I write 10 standard 1 minus sin square theta, ஓகேவா? சோ இப்போ மொத்தமா சைனால மாத்திட்டேன் நான். இப்போ let t equal to என்ன எடுக்க போறோம்? sin theta. t ன்னு அஸ்யூம் பண்ண உடனே லிமிட் மாறும். so t equal to sin theta. so when theta equal to 0, t value என்னது? when theta equal to pi by 2, t value என்னது? when theta equal to 0, theta equal to 0 போட்டா sin 0 value 0, அப்ப t equal to 0. theta equal to pi by 2, so theta equal to pi by 2 sin 90 value 1, so t equal to 1. so dt upon d theta equal to cos theta, so dt upon cos theta equal to d theta. so the new sum புது limit 0 to pi by 2 will be changed to 0 to pi by 2 will be changed to 0 to 1 root குள்ள t cos theta 1 minus t square d theta க்கு பதிலா dt upon cos theta cancelled. so 0 to 1 t power 1 by 2 1 minus t square dt. so the entire sum change to t. 0 to 1 multiply t power 1 by 2 minus t power multiply பண்ணா t dt. so normal integrations 64 upon 231. okay va? next sum question number 3. sin inverse 2x upon 1 plus x square. sin inverse 2x upon sin 0 to 1. question number 3, 0 to 1 sin inverse 2x upon 1 plus x square dx. so indefinite integration and x க்கு பதிலா tan theta ன்னு போடலாம். so definite now whenever x க்கு பதிலா இன்னொரு வேரியபிள் மாத்தினாவே you should be very careful that you should change the limit, ஓகேவா? so நான் என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் இந்த sin inverse பிடிக்குது எனக்கு. so அப்ப என்ன பண்றேன், let x equal tan theta, உடனே dx upon d theta equal to secant square theta, அப்போ dx upon secant square theta equal to d theta. ஒரு x ன்னு அப்ளை பண்ண லிமிட் மாத்தணும். x க்கு 0 போட்டா so you should be very careful, limit மாத்தணும். so x க்கு 0 tan theta, right? so x க்கு theta equal to 0 போட்டா x க்கு என்ன வரும்? theta equal to புது லிமிட் வரும். theta equal to tan inverse x. so இது மாதிரி மாத்துங்க. so இதை என்ன மாத்தணும்? theta equal to tan inverse x. இப்போ x
x க்கு 0 போட்டா theta வேல்யூ என்ன வரும், x க்கு 1 போட்டா theta வேல்யூ என்ன வரும். So first x equal 0, tan inverse 0 0, x equal to 1, tan inverse 1 pi by 4. So இப்போ புது क्वेश्चन என்னன்னா 0 to 1 என்னவா மாறுதுன்னா 0 to pi by 4 sin inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan square theta dx க்கு பதிலா இங்க என்ன வரும், எனக்கு dx equal to வேணும். அப்பனா dx equal to d theta into d theta, that is secant square theta into d theta. Okay, next one 0 to pi by 4 sin inverse, இது மொத்தமா trigonometryல sin 2 theta formula, இது வந்து into secant square theta d theta. பொறுமையா பாருங்க, sin inverse இது மொத்த bracketல sin 2 theta. இப்போ sin inverse போயிடுச்சுன்னா இப்போ finally I got 0 to pi by 4 2 theta into secant square theta d theta. So 2 வெளிய எடுத்தீங்கன்னா husband wife பக்கத்துக்கு, so therefore 2 வெளிய எடுத்தீங்கன்னா 0 to pi by 4 theta into secant square theta d theta. உங்களுக்கு வேணா x into secant square x கூட வச்சுக்க. So x into secant square x நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணேன். So x நான் இமேஜின் பண்ணிக்கிறேன், ஓகேவா. x is secant square x. So x னா என்னது, algebraic. secant square x னா என்னது, trigonometric. So I லேட்ல எந்த லெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் வரும், I L A T E. ஓகே, algebraic தான் ஃபர்ஸ்ட் வருது. அப்போ u equal to x, dv equal to secant square x. So first portion differentiate பண்ணுங்க, second portion integrate பண்ணுங்க. So formula u dv equal to uv minus integral v du. uv x tan x by parts க்கு எப்படி லிமிட் அப்ளை பண்றது introduction period I given you, minus v du tan x into dx. So wherever x comes, இங்க ஏன் x ஆ மாத்தனா உனக்கு ஈஸியா இருக்கிறதுக்காக தான் x ஆ மாத்தனேன், இல்ல நீ தீட்டாவே வச்சுட்டு போட்டே வா, no issues, ஓகேவா. So that is your choice, no problem. உனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கிறதுக்காக தான் x ஆ மாத்தனேன். So இப்போ upper limit lower limit, first upper limit tan by 4 tan pi by 4 minus 0 into tan 0 minus tan x integrate பண்ணா log secant x இல்ல minus log cos x, limit வந்து 0 to pi by 4. Therefore finally final step I got the answer as ஒரு 2 வர வெளிய இருக்கு மறந்துடாதீங்க, ஓகேவா. finally I got pi by 2 minus log 2. so எல்லாத்தையும் நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஃபைனலா நீங்க வந்து pi by 2 minus log 2 னு வர வைங்க. so கொஞ்சம் பொறுமையா போடு, தீட்டான்னு மாத்திட்டா ஃபுல் சம் இப்போ தீட்டாவா மாறிடுச்சு. என் மைண்ட்ல தீட்டா சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டானா ஸ்லோல எனக்கு பிடிக்காது, அதனால ஐ மைண்ட்ல இமேஜின் பண்ணி எக்ஸ் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பக்கத்துல வந்து ஐடியல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். கொஞ்சம் பொறுமையா பாருங்க. ஆனா லிமிட் மாத்தணும், ஒரு வேரியபிள் இருந்து இன்னொரு வேரியபிள் நீ மாத்தினீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் தி லிமிட். நார்மல் இன்டகிரேஷன். அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் நம்பர் 4 என்ன கொஸ்டின், x into square root equal to x plus 2, x into square 0 to 2. question number 4 0 to 2 x into square root குள்ள x plus 2 dx. so நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் square root குள்ளது எல்லாமே t ன்னு எடுத்துக்கணும். அப்ப t equal to x plus 2 t ன்னு மாத்தன உடனே புது லிமிட்டை நீ செக் பண்ணிக்கணும். when x equal to 0 t equal to 2, when x equal to 2 t equal to 4. so dt upon dx equal to 1, அப்ப dt equal to dx. எல்லா சமக்கும் ஒரே மெத்தட் தான். இப்போ இன்டகிரேஷன் புது லிமிட் என்னது 2 to 4, x ஒண்ணுமே பண்ணாத ரூட்டுக்குள்ள t, dx க்கு வர dt. if there are two variables I am unable to integrate, so ஒரு வேரியபிளா மாத்தணும். அப்ப in place of x க்கு பதிலா என்ன போடலாம், t minus 2 into t power 1 by 2 dt. இப்போ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, t into t power 1 by 2 integrate பண்ணுங்க with the limit minus 2 into t power 1 by 2 dt with the limit 2 to 4 2 to 4. so உனக்கே பண்ண தெரியும். the final answer is 16. final answer கொஞ்சம் பெருசா வருது, கொஞ்சம் பொறுமையா பண்ணுங்க. 32 final answer வந்து 32 upon 15 plus
16 to 2 upon 15. So calculation part உனக்கு பண்ண தெரியும். இது வந்து பாரு, இது t power 3 by 2, இது t power 3 by 2 integrate பண்ணா t power 5 by 2 by 5 by 2, t power 1 by 2 integrate பண்ணா t power 3 by 2 by 3 by 2. இந்த பேசிக் calculationலாம் 10வது எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதனால தான் நான் ஸ்கிப் பண்றேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. 5th sum 0 to pi by 2 sin x upon 1 plus cos square. ஏற்கனவே பண்ணி முடிச்சாச்சு இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோலயே. pi by 4 ஆன்சர். Question number 6 0 to 2. Question number 6 5th question ஏற்கனவே முடிச்சாச்சு. 0 to 1 0 to 2 0 to 2 1 upon x plus 4 minus x square. நான் ஆர்டர் ஆகுறேன். minus x square plus x plus 4 dx minus x square plus x plus 4 dx. ஓகேவா? ஸோ நியூமரேட்டர்ல 1 இருக்கு. அப்போ டினாமினேட்டர் எது இருந்தாலும் என்ன பண்ண போறோம்? கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தட். கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தட் ஐ டீச் பண்ணி முடிச்சாச்சு உனக்கு. ஸோ அப்போ கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தட் டேரக்டாவே போடலாம் இந்த சம்முக்கு. ஸோ இந்த சம்முக்கு கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தட் அப்ளை பண்ணா எனக்கு வந்து completing square method apply பண்ணா, so before applying the limit 1 upon root 17 upon 2 the whole square, completing square method apply பண்ண பிறகு minus x minus 1 by 2 the x minus 1 upon 2 the whole square dx. So in place of x க்கு பதிலா x minus 1 by 2, in place of a க்கு பதிலா root 17 by 2, formula வந்து integral 1 upon square root வருதான் இல்ல 1 upon a square minus x square க்கு formula into dx. so இதுக்கான formula 1 upon a square minus x square formula 1 by 2a log of 1 by 2a log of modulus a plus x upon a minus x. ஓகேவா? so formula apply பண்ணுங்க. formula apply பண்ணி so then apply the limit. so 1 by 2 a க்கு பதிலா root 17 by 2 log of modulus a க்கு பதிலா root 17 by 2 plus x க்கு பதிலா x minus 1 by 2 root 17 by 2 minus x க்கு பதிலா apply பண்ணி now apply the limit 0 to 2. பொறுமையா apply பண்ணுங்க. 0 to 2 apply பண்ணிட்டு எனக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டு லாகரிதம்லாம் அப்ளை பண்ணி அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் எல்லாம் அப்ளை பண்ணா எனக்கு ரேஷனலைஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி புக் ஆன்சர் வேணா ரேஷனலைஸ் பண்ணுங்க. புக் ஆன்சர் வேண்டானா ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணி லாகரிதம் 5 plus root 17 5 plus root 17 upon 5 minus root 17 முடிக்கலாம். உனக்கு புக் ஆன்சர் வேணும்னா you have to rationalize the denominator 5 plus root 17 into 5 plus root 17 upon 5 plus root 17 போட்டு புக் ஆன்சர் வர வைக்க கிளாஸ் 9th போர்ஷன் நீயே பண்ணலாம். கிளாஸ் 9th போர்ஷன்ல நீ தான் பண்ணணும். ஓகேவா? கொஸ்டின் நம்பர் 7 ஈஸியா தான் எல்லாமே. கொஸ்டின் நம்பர் 7 minus 1 to 1 again completing square method. 7th sum minus 1 to 1 1 upon x square plus 2x plus 5 again completing square method. minus 1 to 1 completing square method apply பண்ண பிறகு நமக்கு வர ஆன்சர் வந்து x plus 1 the whole square plus 2 x plus 1 the whole square plus 2 square. yes, in place of x க்கு பதிலா x இருக்கு, in place of x plus 1 இருக்கு, a க்கு பதிலா 2 இருக்கு. so finally இது எந்த ஃபார்முலா வரும்? 1 by x square plus a square dx integration formula வந்து 1 by a tan inverse x upon a. so finally I got 1 by 2 tan inverse x plus 1 upon 2 limit minus 1 to 1. so 1 by 2 வெளிய எடுத்துட்டேன். லிமிட் அப்ளை பண்ணா எனக்கு வர ஆன்சர் 1 by 2 லாம் 1 by 2 into pi by 4 னு வருது. so final answer எனக்கு pi by 8. question number 8th question 1 to 2 1 upon x minus e power minus 1 by 2x square into e power 2x இருக்கு. so e power 2x so பொறுமையா போடலாம். question number 8 integral 1 to 2 தானே. so 1 to 2 1 upon x minus 1 upon 2x square into e power 2x. so e power x e power 2x வந்தா ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்கு. question number 7 xi 7.6 ல நினைக்கிறேன். ஓகேவா? so அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபாதர் அப்பான் ஃபர்ஸ்ட் e power 2x உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. e power 1 by x e power 2x minus 1 by 2 e power 2x உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. ஓகேவா? சோ போலாமா? சோ ஃபர்ஸ்ட் e power x இருந்தா அந்த ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ண முடியும். சோ இன்டகிரேஷன் 1 to 2
1 by x e power 2x dx minus integral 1 to 2 1 by 2x square e power 2x dx e power 2x உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ இப்போ நார்மலாக நம்ம வந்து பை பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். ஏன்னா வந்து ஒரு 1 by எக்ஸுக்கு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் பக்கத்தில் இருக்குது. இந்த மைனஸ் டேர்மை நான் எதுவுமே பண்ணல. ஏன்னா ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். இதை இப்போ இதுவும் பை பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணால் நமக்கு பிரச்சனை வரும். அதுக்கு பேசாமல் ஏதாவது ஒன்றுக்கு பை பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ ஐ வில் யூஸ் பை பார்ட்ஸ். ஏன்னா அது ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் பக்கத்துல இருக்காங்க. ஸோ 1 by x அல்ஜிபிக் e power 2x எக்ஸ்போனென்ஷியல். எது ஃபர்ஸ்ட் வரும்? அல்ஜிபிக் தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும். ஸோ dv equal to e power 2x. ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க. du by dx 1 by x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன வரும்? minus 1 by x square. e power 2x இன்டெகிரேட் பண்ணா என்ன வரும்? e power 2x upon 2. எனக்கு du மட்டும் தான் வேணும். dx மட்டும் தான் வேணும். அப்பனா minus x square into du equal to dx. So formula u dv equal to uv minus integral v du. I1 மட்டும் தான் பண்றேன். I2 நான் பண்ணவே இல்லை. இப்போ I1 therefore uv that is e power 2x upon 2x limit வந்து limit 1 to 2 minus integration v du e power 2x upon 2x square limit வந்து 1 to 2 into dx. இதான் I1 ஓட வேல்யூ. I2 வேல்யூ தூக்கிங்க அப்படியே போடு. I2 minus 1 to 2 e power 2x upon 2x square dx. நீங்க தப்பு நிக்குமா செக் பண்ணி பாருங்க. ஆமா, இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு இல்லையா? அதை பாருங்க, இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு. எனக்கு v du தானே. எனக்கு என்ன வேணும்? v du மட்டும் தான் வேணும். v du மட்டும்தான் வேணும். எனக்கு du மட்டும்தான் வேணும்னா அப்பனா எனக்கு என்ன வரும்? dx upon minus dx upon x square. அப்ப இங்க மைனஸ் மைனஸ் என்ன ஆகும்? பிளஸ் சம் ஆயிடும். ஓகேவா? நல்லா பாத்துங்க. v du அப்ளை பண்ணா பிளஸ் சம் ஆயிடும். எதுக்காக நான் I2 டச்சே பண்ணல? இப்ப பாருங்க, பாசிட்டிவ் டேர்ம் அண்ட் நெகட்டிவ் டேர்ம் கேன்சல் ஆயிடுது. சிம்பிளிஃபை ஸ்மார்ட் ஒர்க். ஐ ரிப்பீட் ஒன் மோர் டைம். இந்த மாதிரி சம்லாம் உங்களுக்கு e power 2x தான் வரும். e power x மட்டும் இருந்துச்சுன்னா f of x plus f dash of x போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். 7.6 எக்ஸசைஸ். ஆனா e power 2x இருக்கு. முதல்ல உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி I1 I2 தனியா வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஆடிஷன் இருக்கிற எல்லா சம்முக்கும் e power 2x வர சம்முக்கெல்லாம் செகண்ட் டேர்மை ஒண்ணுமே பண்ணாத, கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டே இரு. why? பிகாஸ் அதனுடைய பக்கத்துல இந்த இதுக்கு பை பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பா இங்க நெகட்டிவ் டேர்ம் இருக்குன்னா பாசிட்டிவ் டேர்ம் ஒன்று வரும். கேன்சல் பண்ணி சம்மா முடிச்சிடலாம். ஓகேவா? பை பார்ட்ஸ் கொஞ்சம் பொறுமையா போடுங்க. ஸோ லிமிட் அப்ளை பண்ணிட்டு பிறகு எனக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து e square upon 2 into so e square upon 2 இல்ல e power 4 upon 4 அப்படி வச்சுக்கலாம். உங்க கணக்கு பிரகாரமே வரேன். e power 4 upon 4 minus e square upon 2. ஓகேவா? பொறுமையா போடுங்க. இந்த சம் கொஞ்சம் முக்கியமான சம். 2-3 முறை பாருங்க. அடுத்து क्वेश्चन நம்பர் 9. அந்த பைபாஸ் பண்ணிட்டு செகண்ட் டைம் ஒண்ணுமே பண்ணக்கூடாது. எந்தெந்த சமத்துலாம் இப்ப கேள்வி வரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, வை ஏன் நான் பண்ணணும், எனக்கு எப்படி தெரியும், ஏன் நான் பண்ணணும் எனக்கு எப்படி தெரியும்ன்றது வரும். e power 2x நான் ஒரு இன்ட் கொடுத்துட்டேன் நான். क्वेश्चन நம்பர் 9, ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் த இன்டெகிரல். பெரிய சம்மார்க்கு பார்க்கும் போதே 1/3 to 1/3 to क्वेश्चन நம்பர் 9. 1/3 to 1 x minus x cube power 1/3 x minus x cube power 1/3 upon x power 4. உனக்கு இதுமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் இருக்கு. இன்டெஃபினைட்ல பவர்ல எந்தெந்த இடத்தெல்லாம் ஃபிராக்ஷன் வருதோ, ஸோ பவர்ல எங்கெங்கெல்லாம் ஃபிராக்ஷன் வருதோ அப்ப அந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள யூ ஹேவ் டு டேக் சம் நம்பர் காமன். ஏன்னா பவர் 1/3 இருக்குது. அப்போ பவர்ல 1/3னா ஒரு எக்ஸ் கியூப காமனா எடு. ஓகேவா? ஸோ ஒரு எக்ஸ் கியூப காமனா எடுத்துனா, காமனா மீனிங் என்ன, அதால டிவைட் பண்றேன்னு அர்த்தம். எக்ஸ் கியூப காமனா எடுக்கிறேன்னா அதுக்கு பேர் வந்து டிவைட் பண்றேன்னு அர்த்தம். ஏன் அப்படின்னு டவுட் வரும். ஏன்னா பவர்ல ஃபிராக்ஷன்ஸ் இருக்கும் போது அந்த நம்பர் காமனா வெளியே எடு. ஸோ அடுத்தது இன்டகிரேஷன் 1 to 3 to 1. இப்போ இந்த பவர் 1/3 ஃபாதருக்கும் மதருக்கும் அப்ளை பண்ணு. ஸோ இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடு. ஸோ இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடு. ஓகே, இப்போ ஃபாதருக்கு எக்ஸ் கியூ பவர் 1/3, இதுக்கு
1 by x square minus 1 power 1 by 3 தனித்தனியா அப்ளை பண்ணு. ஓகேவா? இப்போ x x power 4 கேன்சல் பண்ற. so 1 by 3 to 1 இந்த இப்போ என்ன இருக்கு நம்ம கிட்ட x into 1 upon x square minus 1 power 1 by 3 power x power 4 இருக்கு இல்லையா dx. இப்போ இந்த x x power 4 கேன்சல் பண்ண x cube. இப்போ பிராக்கெட் இந்த மாதிரி ஃபிராக்ஷன் வர சம் எல்லாம் இதே மாதிரி தான், சேம் கான்செப்ட். 1 by 3 to 1 1 upon x square minus 1 power 1 by 3 upon x cube dx. ஓகே, ஸோ இப்போ பிராக்கெட்டுக்குள்ள வந்து t இருக்கு, கண்டிப்பா ஆன்சர் வரும். ஸோ t நிறுத்த உடனே when x equal to 1 by 3 னா t ஓட வேல்யூ என்ன வரும், when x equal to 1 னா t ஓட வேல்யூ என்ன வரும். ஸோ லிமிட் மாறும். இப்போ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி வச்சுக்க dt upon dx. இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா -2 upon x cube. இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 0. இப்போ எனக்கு dx மட்டும் தான் வேணும். அப்பனா x cube upon -2 into dt equal to dx. so x equal to 1 by 3 னா லிமிட் என்னவா மாறும், x equal to 1 by 3. ஸோ புது லிமிட் வந்து உங்களுக்கு ஸோ புது லிமிட் வந்து உங்களுக்கு 0 to பொறுமையாக நானும் போகிறேன். x equal to 1 னா t ஓட வேல்யூ 0. x equal to 1 by 3. ஸோ இங்கே 1 by 3 போட்டால் 1 by 9. 1 by 9 மேலே போட்டால் 1 by 9 மேலே தான் 9. 9 minus 1 8. ஸோ 0 to ஓகேவா பார்த்துக்க 1 by 3 போட்டால் என்ன வரும் பாரு, x equal to 1 by 3 தானே. எஸ் கடை தான் போட்டிருக்கேன். அப்ளை பண்ணுங்க. ஸோ therefore finally I got 9 minus 1 t 8 that. ஸோ புது லிமிட் புது கொஸ்டின் 1 by 3 க்கு பதிலாக 8 போடு, 1 க்கு பதிலாக 0 போடு. ஸோ 1 by x square minus 1 க்கு என்ன எடுத்துருக்கோம் t பவர்ல என்ன இருக்கு 1 by 3. ஓகே, upon x cube ஒண்ணுமே பண்ணாத dx க்கு பதிலாக என்ன வருது நம்மளுக்கு x cube upon -2 dt. x cube cancel, minus 1 by 2 வெளியே எடுத்துரு. இப்போ t power 1 by 3 இன்டெகிரேட் பண்ணா t power plus 1 வரும் இல்லையா, t power 4 by 3 upon 4 by 3 integration 8 to 0. இப்போ ஃபைனலா therefore I got minus 1 by 2. 4 by 3 மேல வந்தா 3 by 4 மாறிடுச்சு. t power 4 by 3 க்கு 8, t power 4 by 3 க்கு 8 to 0 னு அப்ளை பண்ணா ஃபைனல் ஆன்சர் I got minus 3 by 8 into I got minus 6. Finally I got answer is 6. நீ அது 6 வர வச்சு பாப்போம். Finally I got the answer is 6. ஓகேவா, question number 10th one. கொஞ்சம் பொறுமையா அந்த லிமிட் அப்ளை பண்ணதா பிரச்சனை. அதுவும் இந்த பிராக்கெட்ல பவர்ல 1 by 3 வர சம் எல்லாம் பொறுமையா பண்ணணும், ஃபிராக்ஷன்ல வர சம் எல்லாமே. ஓகே, question number 10 f of x 0 to x t sin t. Question number 10 0 to x t sin t dt. So t sin t dt, imagine உங்க மைண்ட்ல x sin x dx. So x sin x dx ன இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் பை பார்ட்ஸ். ஸோ பை பார்ட்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணி ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து they asking you if f of x equal to f of x equal to இதுக்கு வர ஆன்சர் நீ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ முதல்ல இதுக்கு f of x equal to 0 to x sin x பை பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இன்டகிரேஷன் பண்ண I got the answer is f of x equal to minus x sin x plus cos x. ஸோ இது பை பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இன்டகிரேஷன் பண்ணினா f of x equal to minus x cos x plus sin x. இதை ஏற்கனவே இன்டகிரேஷன் பண்ணி உனக்கு காமிச்சிட்டேன். x sin x எப்படி இன்டகிரேட் பண்றதா பை பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி. கொஸ்டின் they asked you f dash of x. வந்த ஆன்சரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணு. cos x differentiate பண்ணா minus sin x differentiate பண்ணா cos x. Finally I got x sin x plus cos x. Therefore the option x மாறிக்க சீரியஸ் நான் பண்ண தப்பு பாருங்க. differentiate
differentiate again minus x cos x. Differentiate. You guys will be doing the same mistake, right? So differentiate பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? நான் பண்ண தப்பு நீங்களும் பண்ணுவீங்க. x cos uv formula x வச்சுக்கிட்டு cos x differentiate பண்ணு, cos x வச்சுக்கிட்டு x differentiate பண்ணு plus sin x. x cos x plus x sin x பாருங்க. x cos x plus sin x. Sin x differentiate panna, sin x differentiate panna cos x. So finally I got x sin x minus cos x plus cos x. So I got x sin x and the option B. So option B is your correct answer. So I repeat again, first in the by parts use panni, highlight by parts use panni integration pannta piraga I got this answer. And they asked us to differentiate f dash of x, that is differentiate பண்ணி எனக்கு வேணும். அப்போ மைனஸ் வச்சுக்கிட்டா uv ஃபார்முலா x வச்சுக்கிட்டு cos x plus cos x வச்சுக்கிட்டு x plus sin x differentiate பண்ணா cos x, then minus உள்ள multiply பண்ண answer b கிடைச்சிச்சு. So that's the exercise. So practice is the only solution. Do the dedicated practice.